Okay, so today this is grade 7 modal verbs. We are going to learn in your unit 3. If you want to find the lesson, it's here, Pute. It's in page number 34, right? So this is the lesson we are going to talk today. So if you look at your textbook, you can see some pictures. So teacher is telling these two kids, you should brush your teeth twice a day. You should brush your teeth twice a day. Okay, so if you look at this doctor and the patient, this is the patient and this is the doctor. Doctor, can I go to school next week? I have missed many lessons. And doctor says, no, you must stay at home and rest. Okay, so if you look at the first one, this should here, එතන මේ තියෙන should එක දිහා බැලුවොත් පුතේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති you should brush your teeth twice a day. දවසකට දෙපාරක් දත් මදින්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම මේක කළ යුතු ක්‍රියාවක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔය should එකෙන් තමයි ඔය යුතුයි කියලා අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. Right? So in the next one you can see here you can see can. Can I go to school? මට පුළුවන්ද I can swim ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ අහලා ඇතිනේ කලින් මට පුළුවන් can I go to මට යන්න පුළුවන්ද මේ can එක කලින් අරගෙන තියෙන නිසා මෙතන question mark එකක් දාලා තියෙන නිසාත් අපි දන්නවා මෙතන අපිට ප්‍රශ්නයක් තමයි කියන්නේ කියලා තේරුණාද next one no you must අනිවාර්යෙන්ම ගෙදර ඉන්න ඕන stay at home ඔයා ගෙදර ඉන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම and rest සහ විවේක ගත යුතුයි so that is those are some few of the list of the modal verbs so if you go down you can see some pictures before we go to the pictures let's go to the tute and see what we have to talk so here I have given you some pictures. You can see if you like ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන් කැමති නම් මේක ඔයාලගේ ලියන පොතේ exercise book එකේ copy කරගන්න. That's the best thing, right? Modal verbs. So we are going to talk about these modal verbs. මේකට මට ඔයාලට කියන්න තරම් සුදුසු සිංහල වචනයක් නැහැ. මම ඔයාලට පුළුවන් වුණොත් ඊළඟ පාඩමකදී ඒක වචනයක් ගැන කියලා දෙන්නම්. නමුත් අපි දැන්ට අපි මේ විදිහට කතා කරගෙන යමු. දැන් මේක දිග පාඩමක්. ඒක නිසා I think it's best for you to do it in separate like in sessions. කීපයක් අපි මේකම කරගෙන යමු. එතකොට ඔයාලට මේ modal verbs කීපයම හැමින් ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. Right? Okay, so in the first picture, I can swim in the river. We should wash our hands before meal. Would you like tea or coffee? දැන් මෙතන බලන්න මම ඔයාලට I have given the meaning in Sinhala. Right? Here මට පේනන්න පුළුවන්ද? අපි කෑමට පෙර අත්සේ දිය යුතුයි. Third one ඔබ කැමති තේ වලටද කෝපි වලටද? එතකොට ඔයාලට would when you use would, you can see that is talking about a what? Yes, a choice. තේරීමක් ගැන තමයි පුතේ කතා කරන්නේ. මේ දෙකම ඕනි කියන්න බෑ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මේකෙන් එකයි ඕනි කියන්න පුළුවන් කියලා. තේරුණාද? හරි. අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙකම ඕනි කියලා කියන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඔයාලා එක තේරුම් ගන්න. දැන් අපි යමු මේ වගේ තේරුම්. So there are so many modal verbs about more than 7 right so from these in grade 7 you have to learn about 5 modal verbs පහක් ගැන විතරයි ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන්නේ හරි නේද එතකොට අපි පළවෙනි එක බලමු better you copy down
this in your writing book. පුතේ මේ ඔයගොල්ලන් පොතේ ලියා ගන්නවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. අපි යමු බලන්න. පළවෙනි එක can තේරුම ඉස්සරහින් දීලා තියෙනවා. මේව ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද අපි මේක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තාම අපිට අර මේකේ තේරුම මොකද්ද එහෙම හිත ඉන්න බෑ. මේව નિરાයාසයෙන්ම එන්න ඕනේ. මං කැමති. If you like better if you can take this by heart. කටපාඩමින්. එහෙම නැත්තම් හොඳට ඔළුවේ ධාරණය කරගන්නවා නම් මේවා වඩාත් සුදුසුයි. Can, would, should, must, may. දැන් ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. So the first one we are going to talk about can and can't. Can, cannot, can't ඔය ඔක්කොම එකයි. You can use these two words to tell about anything you can, cannot do. ඔබට කරන්න පුළුවන් හෝ බැරි ඕනෑම දෙයක් ගැන කතා කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So the first sentence pattern is this. මෙතන දීලා තියෙනවා පළවෙනි එක බලන්නකෝ. can, can't දාලා එකත් එක්ක verb එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට වාක්‍ය හදාන්න පුළුවන්. මේවට පුතේ මතක තියාගන්න plural singular ඒ කතන්දර නැහැ මේකට. So easy. That's what ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරගන්න කියන්නේ. හරි නේද? දැන් අපි යමු බලන්න. මාලා can swim but she cannot ride a bicycle. මාලාට පීනන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට බෑ බයිසිකලයක් පදින්න. So in the second one, when making a question, there are changes in words, order of words. මේ question එකක් ප්‍රශ්නයක් හදද්දි මේ වචනවල පිළිවෙල වෙනස් වෙනවා. Order of words, order එකක් පිළිවෙල වෙනස් වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. බලන්නකො මේක. Can, cannot දාලා ඊට පස්සේ ක්‍රියාව කරන කෙනා වැවිලා ඊට පස්සේ තමයි ක්‍රියාපදය එන්නේ. බලන්න. Can Mala swim? Can't she ride a bicycle? මාලට පීනන්න පුළුවන්ද? මාලට බයිසිකල් පදින්න බැරිද? That is there. Understood? Okay. So let's move on to the second one. අද මම ඔයගලන්ට අද තුනක් උගන්වන්නම්. Right? අපි යමු ඊළඟ එකට. Would and would not. මේවා පොතේ ලියා ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හරිද? These are used to talk about choices mostly. They seem to talk about future. මේවා කතා කරන්නේ නිකන් අනාගතය ගැන වගේ කියලා හැංගෙනවා. හරිද? ඔයාලට තව ටිකක් ඉහළට ඉගෙනගෙන යනකොට ඔයාලට තේරෙයි මේ would කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ ටිකක් අනාගතය ගැන කියලා. ආසන්න අනාගතය ගැන තමයි කතා කරන්නේ කියන එක ඔයාලට තේරෙයි. හරිද? මොකද අපි මේ කරන්න යන ක්‍රියාව කරන්නේ අනාගතේ. තේරුණාද? මේකට අදාළව යන ක්‍රියාව කරන්න යන්නේ අනාගතේ. ඔන්න අපි බලමු පළවෙනි එක normal සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් හදන විදිහ. හරිද? වාක්‍ය එකයි ප්‍රශ්න එකයි වෙනස ඔයාලා දන්නවනේ. ප්‍රශ්න හදන එකයි වාක්‍ය හදන එකයි. ඒතකොට දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම සාමාන්‍ය සරල වාක්‍යයක් ගැන. මම රඹුටන් කන්න කැමති ඒ දූරියන් කන්න අකමැති කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. I would like to eat rambutan and wouldn't eat durian. දැක්කද? මේ like එක නැති වුණත් මේක නැති වුණත් ගැටලුවක් නැහැ පුතේ. I would eat rambutan and wouldn't eat durian. එහෙම ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. How can we make questions about choices? මේවට තියෙන අපිට ප්‍රශ්න කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. ඔන්න බලමු sentence pattern එක. මේකේ would not ඒ දෙකෙන් එකක් ඉස්සරහට එනවා. ඊළඟට ක්‍රියාව කරන කෙනා ඒ කියන්නේ subject එක එනවා. ඊළඟට verb එක එනවා. පළවෙනි එක බලමු. Wouldn't you go home now or do you stay longer? ඔයා දැම්ම ගෙදර යන්නේ නැද්ද? මෙතන මේක අහපුවාම මතක තියාගන්න මෙන්න මේකත් ව්‍යංගයෙන් අපි කියනවා. තේරුණාද?
නමුත් මේක අපි වචන විදිහට එයාට කියන්නේ නැති වුණාට අපි ඒකත් අහනවා අහන ගමන්. දැන් ඔයාලගෙන් අපි අහන්නේ සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ වල යනකොට මේ පරක්කු වෙලා ඉන්නකොට ඇයි දැම්ම ගෙදර යන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට ඔයා කියන්නේ ඕගොල්ලන් සමහර වෙලාවට නෑ ටීචර් මේ දැන් යනවා. දැන් මේ යන්නේ. එහෙම කියනවා. එහෙම නැත්තම් නෑ ටීචර් අපි තව ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. එතකොට අහන්නේ දැම්ම ගෙදර යන්නේ නැද්ද කියන එකෙන් අහන්නේ. ඔයගොල්ලන් ඉන්නවද? එහෙම නැත්තම් දැම්ම යනවද? දෙකෙන් එකක්. Okay. So next one your favorite. ඔයාලා කැමතිම නිසායි දැම්මේ. Would you like kottu or fried rice for dinner? ඔයා කැමති රැට කෑමට කොත්තුද? එහෙම නැත්තම් fried rice ද කියලා අහනවා. හරිද? අන්න එහෙම තමයි question එකක් හදන්නේ. දැන් අපි යමු ඊළඟ එකට. අපි මේක කරලා ඉවර කරන්න කලින් let's go to your textbook. දැන් මේ must should අපි තාම ඉගෙන ගත්තේ නැති නිසා let's go to an easy one. යමු ලේසි එකකට අපි. අන්න තියෙනවා. Can would. Can is used to talk about ability to ask and give permission and when offering something. අපි මොන හරි දෙයක් දෙනකොට අපිට පුළුවන් දෙයක් කියනකොට එහෙම නැත්නම් අපි කාගෙන් හරි මොන හරි බඩුවක් ඉල්ලනකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් වල තමයි can can't ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. Would is used as a polite form in request and to offer something. would කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ can කියන එකේ තව ටිකක් ආචාරශීලී එකක් විදිහට. පැහැදිලිද? අපි ඒක බලමු. එතන දීලා තියෙන එක්සැම්පල් එකක් මේගොල්ලන් would you like an ice cream? ඔයා ice cream එකකට කැමතිද? yes please. මෙයා ඔන්න උත්තර දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඊළඟ එක. can I give you a lift? මට ඔයාට lift එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? lift එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මම ඔයාව ගෙදර ගිහින් ඇරලන්නද? ගෙදරින් ඇරලන්නද? එහෙම නැත්නම් මග යන ගමන් ඇරලන්නද? No thanks. I am waiting for my friend. ඒකට කමක් නැහැ. මම මගේ මේ යාළුවා එනකන් ඉන්නේ. දැක්කද? එතකොට ඒක අපි පිළිගත්තේ නැති විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් යමු let's go to the activity, right? Okay. So here what do you have to do? මෙතන මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? බලමු මෙතන මේ පළවෙනි එක. Fill in the blanks with correct words or phrases and answer the questions. මෙතන දීලා තියෙන මෙයාවට හරි වචනේ දාලා උත්තර ලියලා ආන්සර් එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මොකක්ද එන්නේ? Can you මොකක්ද මේ රූපෙන් එන්නේ? Which one? Can you swim? මේක නේද දෙන්න ඕන. එතකොට අපි මෙතෙන්ට ගමු. මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් පුතේ swim කියලා. swim කියලා දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඔයාලා එතකොට දාන්න ඔයාලට පුළුවන්ද බැරිද කියලා. තේරුණාද? ඔයාලට පුළුවන්ද බැරිද? කොහමද? පුළුවන් නම් yes I can කියලා දාන්න. බැරි නම් මම වගේ කෙනෙක් නම් no I can't කියලා දාන්න. ඒ වගේ මෙතන දෙවෙනි එකට එන්නේ can you ride a bicycle? ඒකත් මට නම් no I can't. තුන්වෙනි එක. Let's go to the third one. Can you ride a horse? මේ අස්සෙක් පදින්න පුළුවන්ද? ඒක තනියෙන් නම් බෑ. ඒත් ඉතින් කවුරු හරි ළඟ ඉන්නවා නම් yes I can. හරිද? ඇත්තම දාන්න. තේරුණාද?
ඕකේ අපි යමු ඊළඟ එකට. would මෙන්න තියෙනවා activity 13. එතකොට දැන් ඔයාලට activity 12 එක කරන්න පුළුවන්. Let's move on to the activity 13, right? Ask a question using would. මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මෙතන මොකක්ද එන්න ඕන? මෙතෙන්ට එන්න ඕන W capital නේ. Would you like a piece of cheese? දැක්කද? question එකක් නෙහන්න ඕනේ. මෙතන T එකක් නේද තියෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට අපි දාමු මොකද්ද? Would you like a cup of tea? තේරුණාද? ඒ වගේ activity 13 එකක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරිද? ඊළඟට යම් මෙතෙන්ට. ඔන්න දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නෙත් අහලා උත්තරෙත් ලියන්න ආසාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙතන මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන රූපේ? activity 14. Okay. So here what do you have? Here you have a face. මෙතන yes please now smiley face. No thanks now sad face. මෙතන මොනවද beans තියෙන්නේ නේ? කව්පිනේ. අපි beans කියලා ගමු. කොහමද දාන්නේ? Would you like some beans? උත්තරේ මොකක්ද දෙන්න ඕන? No thank you. මොනවද මේ? Something you like very much. Okay, pancake. Would you like pancakes? එතකොට අපි smiley face එකක් තියෙන නිසා yes please. ඊළඟ එක cupcake කැමති නැහැලු. tomato කැමතිලු. Can you do that on your own? ඊළඟ දෙක පුළුවන් නේ? ඔව්. Try your best you can. ඔයගලන්ට පුළුවන්. හරිද? මෙතන fruits, toffees ඒක නම් ඔයාලා දන්නවනේ. හරිද? ඔන්න ඒක කරන්න පුළුවන්. හරිද? Okay. So let's go to the next one. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. Right? දැන් ඔන්න අපි can, would මොකද වෙන්නේ කොහොමද activities ඉගෙන ගත්තා. So let's move to should, shouldn't. ඔන්න අපි තුන්වෙනි එකට ආවා. තුන්වෙනි එකේ this is used when the subject has the responsibility over the verb. ක්‍රියාවට යුතුයකමක් තියෙනවා නම් ක්‍රියාව කළ යුතුයි නම් මේ should කියන එක පාවිච්චි කරනවා. Let's go and see how we can form a sentence. Children should obey their parents. Should obey. Obey කියන්නේ කීකරු වෙනවා. ළමුන් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට කීකරු විය යුතුයි කියලා තියෙන්නේ. දැක්කද? should or should not plus verb. එහෙම තමයි ඒක හැදෙන්නේ. ඊළඟ කොටසට යමු. ඔන්න ඊළඟ කොටස. should, should not plus subject plus verb. question එක හදද්දී should හරි should not හරි ඉස්සරහට දාලා
ඊළඟට ක්‍රියාව කරන නාමපදය දාලා ඊළඟට ක්‍රියාපදය දානවා. We should start studying for the exam from today. අපි අද සිටම should we start studying for the exam from today? අපි අද සිටම විභාගයට පාඩම් කළ යුතුද? දැන් තේරුණාද? එහෙම තමයි අද පුතේ මේවා ලියා ගන්න ඔයාලගේ writing book එකේ. So let's move on to the must. අපි යමු must කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. Must. Cool. දැන් මේ should එකයි must එකයි අතර වෙනස මොකක්ද? should යුතුයි, must කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කළ යුතුමයි. අනිවාර්යයි ඒක. ඒක කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ, අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතුයි. ඒක කරන්න නැතුව හිටියොත් ගැටලුවක් වෙනවා. So let's see. This is used when the subject is necessarily do the action. ක්‍රියාව අනිවාර්යෙන්ම කර්තෘ විසින් කළ යුතු වෙලාවක තමයි මේ must කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහටත් පාවිච්චි කරන must, must not, එහෙම නැත්නම් mustn't කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So let's move on to the sentence pattern. අරකේ වගේමයි must, must not plus verb සහ ක්‍රියාපදය. ඔන්න people must not go out of the house without wearing a mask. මිනිසුන් මුඛාවරණයක් නැතුව ගෙදරින් පිටතට නොයා යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම මුඛාවරණයක් තිබිය යුතුයි කියලා තමයි තියෙන්නේ. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. may not. This is used to request permission or to tell about the uncertain actions in the future. may not ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ අපි මොන හරි එකකට කාගෙන් හරි අවසරයක් පතද්දී. එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ විය හැකි දේවල් ගැන කතා කරන්න. පැහැදිලිද? ඔන්න අපි පළවෙනි එක may plus subject plus verb. may I come in? මං ඇතුළට එන්නද ඔයාලා ටොයිලට් ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි එළියේ ඉඳලා එනකොට පන්ති දොර ගාවට ඇවිල්ලා ටීචර් may I come in කියලා අහනවනේ. ඔය එක තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟ එක it may rain in the evening. හවසට වහී වගේ මේ දවස්වල කොහොමත් වෙස්සනේ. එතකොට ඔන්න ඒක ගැන තියෙනවා. අපි යමු ඔන්න ඊළඟට ඉන්නවා රූපයක් තියෙනවා. tips to remember. Think of the meaning of the words in the sentence. වාක්‍යයේ තියෙන වචනවල තේරුම ගැන හොඳට කල්පනා කරන්න. Think of the message you need to tell to the listener or reader. මේක පාවිච්චි කරන්න කලින් මේ modal verbs පාවිච්චි කරන්න කලින් අහගෙන ඉන්න කෙනාට එහෙම නැත්නම් කියවන කෙනාට දෙන්න ඕනේ පණිවිඩය මොකද්ද? මේ වාක්‍ය කියවුවාම කියවන කෙනාට ඔළුවට යන්න ඕනේ පණිවිඩය මොකද්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම හිතන්නලු. Think of the place you use the sentence. මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන තැන හිතන්නලු. හරිද? ඔයා දැන් ගෙදර ඔන්න මේ මොන හරි දෙයක් කාගෙන් හරි අහනකොට මේ කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? දැන් මොන හරි දෙයක් ඉල්ල ගන්න යනවා කියන්නේ ඔයාගේ නංගිගෙන් මල්ලිගෙන් කොහොමද කියන්නේ? කතුර ඉල්ල ගන්න. Can I take the scissor? මට ගන්න පුළුවන්ද කතුර? හැබැයි අපි කවුරු හරි වැඩිහිටි කෙනෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් වගේ කිව්ව යුතු ලොකු කෙනෙක්ගෙන් අහන්න යනකොට කොහොමද කියන්නේ? ඒක may I take the scissor? මං කතුර ගන්නද? ඒක ටිකක් ඊට වඩා polite විදියට අහනවා. ඔන්න ඊළඟ එක. Choose the correct modal. නිවැරදිම ක්‍රියාපදය, අදාළම ක්‍රියාපදය තෝරන්න. ඔන්න අපි යනවා පාඩමේ summary එකට. What is a modal? A word that gives a different meaning to a sentence. වාක්‍යයකට වෙනස් විදිහේ තේරුමක් දෙන වචනයක් තමයි මේ modal එකක් කියලා කියන්නේ. ඔන්න බලන්න මේ වගේ තේරුම්. I ride my bicycle. මම මගේ බයිසිකලය පදිනවා. I can ride my bicycle කියලා දාපු ගමන් මට පුළුවන් මගේ බයිසිකලය පදින්න වෙනවා. ඊළඟ එකට I like a cup of tea. මම කැමතියි තේ කෝප්පයක් බොන්න. I would like a cup of tea. මම කැමතියි තේ කෝප්පයක් බොන්න. නමුත් පුතේ මෙතනදී
මේ I would like a cup of tea කියපුවාම ටිකක් ඔයාලා හොඳ හැදිච්ච වචන ඉතාම හොඳින් කල්පනා කරලා භාවිතා කරන කෙනෙක් කියලා හිතෙනවා. තේරුණාද? අපි දැන් තැනකට ගිහිල්ලා හොඳ තැනකට ගිහිල්ලා වගකීම් තැනකට ගිහිල්ලා I like a cup of tea කියලා කියනවට වඩා I would like a cup of tea කියලා කිව්වහම ඒක ගොඩාක් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. තේරුණාද ඒක? සමාජයෙන් එහෙම තේරුම් ගන්නවා. Next one. Children play cricket all day. දවසම ළමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. Children shouldn't play cricket all day. ළමයි දවසම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ යුතු නැහැ. තේරුණාද? මේ සාමාන්‍ය වාක්‍යයකටම තමයි මේ මොඩල් එක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට මේකෙන් පේනවා ඇති. Students respect teachers. ශිෂ්‍යයින් ගුරුවරුන්ට ගරු කරනවා. Students must respect teachers. ශිෂ්‍යයින් ගුරුවරුන්ට ගරු කළ යුතුමයි. Next one. I go to the toilet. මම වැසිකිළියට යනවා. May I go to the toilet? මට වැසිකිළියට යා හැකිද? හරි පුතේ. ඔන්න දැන් මේක තමයි පාඩම. අපි දැන් ඊළඟට යමු ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකට. ඔන්න ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම shouldn't කියන කොටසට should ඒ කොටසට යමු. එතකොට ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මෙතන should එකයි must එකයි දෙකම දාලා තියෙනවා. Match the pictures with the sentences. Write the letter of the picture against each sentence. Seat belts are for everyone. Seat belts අපි බලමු. මෙතන මොන හරි පල්ලෙහා තියනවද කියලා. Seat belts මේ තියෙන්නේ. එතකොට අතන රූපේ මොකද්ද? A දාන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. A. දැක්කද? අපි ඊළඟට යන් B කොතෙන්ට දාන්න කියලා හොයාගමු. B මේ ඔයාලා දැන් දන්නවා අත් සෝදමු. Wash your hands. Wash කියන වචන කොහෙද තියෙන්නේ? You must wash your hands before meals. එහෙනම් ඔන්න එතෙන්ට B. තේරුණාද? මේක කියව you must fasten your seat belts. ඕගොල්ලන්ගේ seat belt තද කරගන්න. මේ fasten කියන්නේ තද කරගන්නවා පුතේ. එතකොට දැන් මේ රූප වලට අදාළ වාක්‍ය මෙතනින් හොයලා ABCD දාන්න. Let's move on to the second one. ඔන්න බලන්න. There's a library and a swimming pool. Fill in the blanks with must or must not. එහෙම නැත්නම් mustn't. library එකේ අපි කනවද? නෑ. Very good. Mustn't. Must not. Eat or drink. Next one. You blank wearing a swimming costume. Wear a swimming costume. ඔයා පීනන්න අඳින ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්න ඕනෙලු. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? යුතුයමයි. Very good. Must. පැහැදිලි නේද? ඒ වගේ මේ ටික කියවලා හරියට එන්න ඕනේ ටික දාන්න. Scribble කියන්නේ කුරුටු බලිය. Scribble කියන්නේ කුරුටු බලි. ඒක මතක තියාගන්න. Right. Okay. So we are moving to the next one. Question number 3. Match A and B. කියලා ඔන්න තියෙනවා. There are many beautiful t-shirts in the shops, but they are too big for me. ඒක අමාරුයි වගේ. අනේ පුළුවන්. You should hire a three-wheeler. T-shirt එකයි three-wheeler එකයි match වෙන්නේ. You should help him. T-shirt එකයි උදව් කරන එකයි match වෙන්නේ. You should rest. Rest කියන්නේ විවේක ගන්නවා. ගැලපෙන්නේ. You shouldn't buy them. ඔයා ඒවා මිලදී ගන්න එපා. Why don't you try at another shop? Shop match වෙනව නේද? තේරුණාද? එතකොට මොකක්ද දෙන්න ඕන?
මෙන්න මේකට. පළවෙනි එක D එකට මැච් කරන්නයි ඕන. පැහැදිලි නේද? The box is too heavy. My brother can't carry it. දැන් අපිට තව ඉතුරු වෙලා තියෙන ටීවී නේ. ගැලපෙනවද ඒක? නෑ. එහෙනම් 3 wheeler එකට තමයි එක මැච් වෙන්නේ. තේරුණාද පුතේ? ඔහොම තමයි එන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කොටසට. can, could, would, should එක කරා. මේ එක දාලා නැහැ. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. මේකෙන් මම ඔයාලට වැඩක් හදලා එවන්නම්. ඔයාලා ඒක නිසා එතකම් මේ ටික කරන්න. So I think you can do from this one. Page number 34, 35, 36, 37, 38 and 39. මෙතෙන්ට වෙනකන් ඔයාලට මේ වැඩ ටික කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලා වැඩ ඉවර කරලා එවන්න. එහෙනම් මං හිතනවා ඔයාලා පාඩම තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලා පුළුවන් නම් මේ ටියුට් එකේ තියෙන දේවල් ඔයාලා වැඩ කරන්න කලින් ඔයාලගේ පොතේ ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාලට නැවත නැවත ඒක බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ එකකින් හම්බ වෙමු දවසක. දැනට නවතින්න.